दोस्तों को हमारी दोस्ती मुबारक और युवा शक्ति को सरदार धाम 3 आशियाना मुबारक और भारत के यशस्वी तेजस्वी पराक्रमी तपस्वी प्रधानमंत्री जी को सोनार बांग्ला का जीत मुबारक। एक भारत श्रेष्ठ भारत ना स्वप्नद्रष्टा नवा भारतना निर्माता आजना सरदार धाम 3 डॉक्टर दुष्यंत दक्षा पटेल सरदार धाम 3 ना लोकार्पण करता आजना कार्यक्रमना अध्यक्ष श्री एवा भारतना लोकलाडीला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी 1240 सरदार धामना ट्रस्टीओ वती एवं समस्त पाटीदार समाजनी 9 संस्था वती हूँ आपनो प्रमुख सेवक गगजी सुतरिया खरा हृदयना उमळका साथे हृदयथी स्वागत करूं छुं मोदी साहेब जी। अत्रे विशेष उपस्थित अपना गुजरातना आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल, नायब मुख्यमंत्री श्री हर्ष भाई संघवी जी एवं आ सरदार धाम 3 ना नामकरण दाता एवं डॉक्टर दुष्यंत भाई अमरा जायडस कंपनी चेरमेन अने पंकज भाई पटेल विशेष उपस्थित से। हजी एनी पासे साहेब आपणे क्यारे दान माग्युं ज नथी, एनी साइजनुं खानुं ज नथी एवुं हजी। एवी रीते विशेष उपस्थित गुजरात सरकारना मंत्रीश्रीओ, विशेष केबिनेट मंत्री श्री भाई श्री मनसुख भाई, उपस्थित सौ राजकीय महानुभावों, सामाजिक संस्थाना वडाओ, विशेष दाताश्रीओ, भूमिदाताश्रीओ, भवनदाताश्रीओ, फ्लोरदाताश्रीओ अने बन्ने मंच पर उपस्थित सरदार धामना अमारा सौ स्थापक ट्रस्टी एवं ट्रस्टीश्रीओ, विशेष आ कार्यक्रम जेने कंडार्यो छे, रात दिवस 15 दिवस जे मेहनत करी छे, साहेब पासेथी अनुमति मळी कार्यक्रमनी पछी एवा अमारा युवा संगठनना हीरलाओ, तारलाओ अने वीरांगनाओ अने एवी ज रीते सिक्कानी बीजी बाजू एवा अमारा 2100 करोड़नो व्यापार कर्यो छे एवा 1400 जीपीबीओ ना मेम्बरश्रीओ वीडियो कॉन्फ्रेंस थी एलईडी ना माध्यम थी 47 जग्याए आपने समग्र गुजरात में साहेब कार्यक्रम माणी रह्या छे एवा 100 बंधु भगिनीओ लगभग 540 बसों अलग अलग शहरों में खास करीने मध्य गुजरात में अमदावाद थी अलग अलग शहरों में आई है एवं 540 बस में पधारेला बंधु भगिनीओ खास करीने आ प्रसंगे उपस्थित राष्ट्रवादी मीडियाना मित्रों उपस्थित सौनु हूँ आपनो सेवक अभिवादन करूँ छूं। अने मित्रों आ कार्यक्रमनी विशेषता है सरदार साहेबनी प्रतिमानु पुष्पांजलि अने अनावरण, सरदार धाम 3 नु लोकार्पण, पाटीदार समाजनी संस्थाओं द्वारा साहेबश्रीनु अभिवादन, 150मी जन्म जयंती अने खास करीने ट्रिपल तलाक, 370 काश्मीर मांथी कलम हटावी, मेक इन इंडिया, न्यू एज्युकेशन पॉलिसी, न्यू डिफेन्स पॉलिसी, न्यू फॉरेन पॉलिसी अने विशेष करीने विदेश में भारतनु गौरव वधारवू, आटली 9 बाबतों ने केंद्र में राखीने साहेब ने सन्मान की जरूर नहीं पण आ देश ने जरूर है कि सरदार रत्न गौरव एवॉर्ड थी साहेब अपने सन्मान करता अमे गर्वनी लागणी अनुभवी है। मित्रों वडोदरा में सरदार धाम शा माटे? एटला माटे के अमदावाद सुधी
મધ્ય ગુજરાતના 9 જિલ્લાઓના દીકરા દીકરીઓને યુપીએસસી, જીપીએસસી, સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ, ડિફેન્સ એકેડમી, જ્યુડિશરી એકેડમી એન્ડ આઈ હબ, આ બધા જ જે 21મી સદીના આયામો છે એ અહીંયા બેસીને પોતાની કારકિર્દીનું નિર્માણ કરી શકે. ખાસ કરીને સાહેબ, એક દાખલો દઉં છું આ ઓડિયન્સને આપના આશીર્વાદ સાથે. સાહેબ, અમે જાહેરાત આપી અમારા ઝાલાવાડિયા સાહેબને, મીના સાહેબના સહયોગથી કે 1 રૂપિયામાં આઈએસ આઈપીએસ થવું છે. સાહેબ, એક દીકરી આવે છે, એ ફોર્મ ભરે છે. અમે થોડા મિત્રો અંદર બેઠા હતા, દીકરી બોલાવી અંદર કે બેટા તારે યુપીએસસી કમ્પ્લીટ કરવું? હા કાકા. પપ્પા શું કરે? સાહેબ, દીકરીના આંખમાંથી આંસુ પડે છે. 3 વર્ષની હતી, પપ્પાનું મોઢું નથી જોયું. માં શું કરે છે? 1.5 એકર જમીન છે અને પંકજભાઈ 1 એકર જમીન ભાડે રાખી છે. 2.5 એકરમાં ચાવલની ખેતી કરે છે. ભાઈ છેલ્લા વર્ષમાં કોલેજમાં અભ્યાસ કરે, સરકારની કોલેજમાં. તારે યુપીએસસી કરવું? હા કાકા. 2.5 લાખનો ખર્ચ લાગતો હતો પણ મારી પાસે પૈસા નહોતા. મેં જાહેરાત વાંચી કે 1 રૂપિયામાં આઈએસ આઈપીએસ થવું છે. હિંમત એકઠી કરીને આવીશું. સાહેબ શ્રી, એ દીકરીને આપણે પ્રવેશ આપી છીએ. 8 મહિના પછી એ દીકરી IRS ऑफिसर बने से અને પૂનામાં સેવા આપે. इन्हीं के लिए हम काम करते हैं, इन्हीं के लिए जीते हैं. इसलिए हम 4 स्टैंड लगा के आए हैं, फिर नया दिल लाए हैं. आपका हूं, आपका दर्शन करने को आया हूं. આવી જ રીતે સાહેબે 2021માં સરદાર ધામનું વર્ચ્યુઅલ લોકાર્પણ કર્યું. સાથે 2 મિનિટ પછી સાહેબ શ્રી આપે 3000 દીકરીઓનું ભૂમિપૂજન કર્યું. એ 25માં આપના આશીર્વાદ સાથે લોકાર્પણ સંપન્ન થયું. એ પણ 11 તારીખ હતી અને આજે પણ 11 તારીખનો યોગ છે. સાહેબ, આપના વરદ હસ્તે 11 તારીખે આ લોકાર્પણ થયું, સંપન્ન થયું અને વિધિવત ઓડિયન્સમાં આપણે આપ શ્રી લોકાર્પણ કરવા જઈ રહ્યા છો. સાથે સાથે 1200 દીકરીઓનું સરદાર ધામ, કેવણી ધામ, અમદાવાદ ખાતે આપના આશીર્વાદ સાથે આજે ભૂમિપૂજન થવાનું છે. સાહેબ, આ યોગ છે 11 તારીખનો. 11 તો રાજકોટનો પ્રોજેક્ટ શરૂ થઈ ગયો છે, સુરતનો પ્રોજેક્ટ શરૂ થઈ ગયો છે. આવતા વર્ષે સાહેબ અમારા દાતાઓના આશીર્વાદ સાથે, દાતાઓ બહુ સમજદાર ને ઉદાર છે એટલે દાતાઓના આશીર્વાદ સાથે મને દેખાય છે 2 લોકાર્પણ સાહેબ આપના વરદ હસ્તે આવી રહ્યા છે. અગાઉથી આપની અનુમતિ માગીએ છીએ. અમારું એક જ સપનું છે કે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના સપનાના સમાજનું નિર્માણ કરવું, દેશનું નિર્માણ કરવું. આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના 2047ના વિકસિત ભારતના નિર્માણ કરવા માટે સરદાર ધામ ટ્રસ્ટ સાહેબ આપની હારે ખંદે ખંદા મિલાવીને સંકલ્પબદ્ધ છે કામ કરવા માટે. સાહેબ, ઈશ્વર અમને નમ્રતા સાથે ખૂબ કામ કરવા માટે ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. ઈશ્વરી કામ કરવા માટે અમને ઈશ્વર શક્તિ પ્રદાન કરે, નિરઅભિમાનપણે અમે કામ કરી શકીએ. અને સાહેબ, ક્યાંય પણ આપણને લાગે આપને તો અમને સહજ ધ્યાન દોરજો. વિશેષ સરદાર ધામના 5 લક્ષ્ય બિંદુઓ છે, એ સૌ જાણો છો એટલે હું સમય નથી લેતો. સાહેબશ્રીએ પણ ત્યાં જોયા. બસ મારે તો આજે 6.5 કરોડ ગુજરાતના બંધુ ભગીનીઓને, સર્વ સમાજને પણ સાહેબના આશીર્વાદ સાથે એક અપીલ કરવી છે કે હવે મિત્રો એ સમય પાકી ગયો છે કે બિનજરૂરી ખર્ચાઓ, બિનજરૂરી ચર્ચાઓ, બિનજરૂરી પરચાઓ, રૂઢિરિવાજો અને અંધશ્રદ્ધામાંથી પછત કરીને યુવા શક્તિની તસવીર, તકદીર બદલવા માટે જો 10 વર્ષ એમાં રોકાણ કરશું ને સાહેબ, તો ભારતની તસવીર બદલાઈ જશે. અને સરકાર અને સંસ્થાન એક સિક્કાની 2 બાજુ છે. સરદાર ધામ યહૂદી સમાજનો ઇતિહાસ વાંચ્યા પછી સાહેબ દેશની તસવીર બદલવા માટે, નવા ભારતના નિર્માણ માટે ખરા હૃદયથી રાત દિવસ અમે આપની સાથે છીએ. 31/10/27 આવતા વર્ષના 31/10/27 સુધીના સરદાર ધામના ભાવિ આયોજનો આ પ્રમાણે છે. સરદાર ધામ રાજકોટ, સુરત,
મહેસાણાના પ્રોજેક્ટો પૂરા કરવા, સરદાર ધામ યુનિવર્સિટીનું મહાભૂમિ પૂજન કરવું, એક જગ્યા દાનમાં મળી રહી છે. દેવભૂમિ તપોભૂમિ ઋષિકેશમાં સરદાર ધામ શાંતિવનનું નિર્માણ કરવું. રૂપિયા કમાય, મહેનત કરે, શાંતિ પણ મેળવે આધ્યાત્મિક રીતે. આ અમારા ભાવિ આયોજનો છે. ફરીને સાહેબ આપ રૂબરૂ પધાર્યા, સમય આપીને સૌ રાજકીય મહાનુભાવો, સામાજિક સંસ્થાના સૌ અમારા શિરમોર સંસ્થાના આગેવાનો, રાજકીય મહાનુભાવો, ઉપસ્થિત 50,000 જેટલા બંધુ ભગીનીઓ અને અમારા ટ્રસ્ટીગણ, આપ સૌનો ફરીથી અલગ અલગ પ્રકારની એજન્સીઓનો, મીડિયાનો ખૂબ આભાર માનું છું. એટલા માટે તમારા સહકારથી આ કાર્યક્રમ સફળ બન્યો છે. ગરમીની સિઝન છે, વેકેશનનો સમય છે, તો પણ તમે અમારું આ કાર્યક્રમનું ભરણું સલકાવી દીધું, એ બદલ ખૂબ સરદાર ધામ ટ્રસ્ટ વતી રાજીપો વ્યક્ત કરું છું. ધન્યવાદ, આભાર. જય હિન્દ, જય સરદાર.